as normal heart with a heart burning for Christ, with the power of God. And his life is a living example of what it means to serve God with full dedication and joy. Mari, coming to his Anna's wife, she is a true prayer warrior, ఒక పవర్ఫుల్ ఇంపాక్టర్. ఆమె మాటల్లో ఫైర్ ఉంటుంది, ఆమె ప్రీచింగ్లో పర్పస్ ఉంటుంది, ఆమె దేవుని వాక్యానికి బోల్డ్నెస్తో అనేక మందిని ప్రభావితం చేస్తున్నారు అక్కగారు. సో కలిసి ఇద్దరు ఒక డైనమిక్ కపుల్. దేవుని ప్రేమను, శక్తిని, ప్రెజెన్స్ని అనేక మందిని అనేక ప్లేసెస్లోని దే ఆర్ ఇంపాక్టింగ్. So let's all put our hands together and warmly welcome our Sam Anna and his wife with joy and excitement. Let's all give our reactions. Over to Anna, Sam Anna. We are so blessed to have you today in the meet. Over to Sam Anna. Thank you, James. Thank you. Can you hear me? Yes, sir. Yes. That's right. You're audible. Yeah. Only for a few seconds, I just switch on the video and then say hello to everyone. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. I'm excited to just thank the Lord. Such a beautiful time and the great, what I can say simply, wonderful man of God, wonderful children of God. You are a great inspiration to me personally. I know my dream and my desire was to take guitar, be on the street corners, sing for God, even with my broken voice. I used to stand at Gurudwara, railway station, and all these areas. That force, today I am unable to do it, but still there is a heart to go and then serve the great God. And I'm blessed to be with all of these brothers and sisters. And then continue to pray for us. Maybe I ask my daughter to also join here. Maybe her name is Joanna Samuel. She will join afterwards, most probably. Now I don't have much words to say. I don't want to kill the time. I have to go up to 10 to 10 and set on a time this calling, James. Anna, as a spirit leads, Anna, both worship and then you can go with the word as the spirit of God leads you. Yeah. Thank you, man. Thank you. Thank you. Yes. Yes, man.
యేసయ్యా 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 నీ సన్నిధిలో సంతోషము నీ సన్నిధిలో సమాధానం నలివేయున్నవారు బలపరచు చెరలో ఉన్నవారికి స్వాతంత్రము నా కొరకే నీ కొరకే నాలోని నీలో నా కొరకే నీ కొరకే యేసయ్యా 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 సుమహిమా ఘనత వరుడా నీయందే ప్రణమిల్లినొక్కేదను నీ మహిమను నాకు కనపరచుము నీ చిత్తమునే నెరవేర్చుము
చిగురించు నా దేవునికి సమస్త రాజ్యమే. కొద్ది క్షణాలు మాత్రమే ప్రభుని హృదయపూర్వకంగా ప్రత్యేకించి ఆయన కృతజ్ఞత చెల్లించడానికి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రతి ఒక్కరి మీద కూడా ఏకీభవించినట్టు ఒకవేళ ఫేస్ టు ఫేస్ మనం కూర్చొని ఈ క్షణంలో ఆలోచించినట్టు ప్రభు సన్నిధి ఆయన ఆత్మ సంచారాన్ని మనం అనుభవించలాగిన అందరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా ఈ మాటలు I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord, and thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Say it out. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song so praise, with a consecration, I will bless your name. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord, for all you've done in my life. You took the darkness and gave me your light. And thank you, Lord. And thank you, Lord. Shall we all repeat this one word, my beloved friends? Say, with a grateful heart, you will say, with a grateful heart, with the songs of praise, with the loves in you, I will bless your name. With a grateful heart, with the songs of praise, with the loves in you, I will bless your name. Thank you, Lord. I'm just going to close it. The time is up. This is small walk concert again. In a better tomorrow, better tomorrow. Oh, boy, today, in a better tomorrow. See a better tomorrow, better tomorrow. Money moving today, in a better tomorrow, better tomorrow. Waiting tomorrow, Papa, you energy, better tomorrow.
దేవుడు ఇచ్చినటువంటి మంచి అవకాశాన్ని బట్టి మీ అందరి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ మరి తదితర కార్యక్రమంలో ఈ చిన్న ఆరాధన ప్రభు ఆయనకి ఒక ఇంపైనటువంటిదిగా నాన్న బలపరచేవాడు, స్థిరపరచేవాడు, నాయన దాన్ని నిలబెట్టేవాడు. నాయన నీ నామాన్ని ఇచ్చిస్తాను, ఇది ప్రత్యేకించుకుంటుంది నా స్థితులు నాన్న బిడ్డలందరూ కూడా చెల్లిస్తుంది కదండి. నీ నామం నాన్న కనపరచిన ఈ వాక్యాన్ని బట్టి వందనాలు చేస్తూ మా నాన్న తదితర కార్యక్రమం ముందుకు వెంబడుకుంటున్నాను నడిపించమని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధ బతిమాలని ప్రార్థించుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్ జేమ్స్. Undertaking, please. Praise the Lord, Anna. Thank you so much, Anna, for leading us all into worship. సో, ఈ సమయంలో మనం వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్‌లోకి వెళ్తున్నప్పుడు హ్మ్. దేవ్ దేవుడిని ఆరాధించాం కదా! సో, వర్షిప్‌లో సోక్ అయి ఉన్నాం కదా! ఈ సమయంలో లెట్స్ డైవ్ ఇంటు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. లెట్స్ బి రూటెడ్ ఇంటు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుడు మనతో ఏదైతే మాట్లాడకూర్చున్నారో అది మనతో మాట్లాడలాగున ప్రార్థన ప్రార్థన పూర్వకంగా విందాము. అండ్ ఈ సమయంలో నేను అమ్మకి టైమ్ ఇస్తున్నాను. ఓవర్ టు యూ అమ్మ. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి అందరికీ. దేవుని పరిశుద్ధ నామంలో అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. దేవుడిచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి ఆహ్వానించిన మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకుంటున్నాను. నాకైతే అంశము థ్యాంక్స్ గివింగ్ అని శ్యామ్ గారు చెప్పారు. అది కరెక్టేనా అనుకుంటున్నాను. టాపిక్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ మీద మాట్లాడాలని చెప్పారు కాబట్టి నేను యాక్చువల్‌గా అదే మైండ్‌లో పెట్టుకుని నేను మెసేజ్ ఈ రాత్రికాల సమయంలో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడం. అంటే ప్రతి విషయంలో కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఎవరు ఏ హెల్ప్ చేసినా కూడా థ్యాంక్స్ అండి అంటాం. అలాగే దేవునికి కూడా కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. అయితే కృతజ్ఞతాస్తుతులు గురించి పౌలు గారు కూడా రాస్తూ అంటారు. దశలోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో ప్రతి విషయమునందు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి. అంటే ఈ మాట పౌలు గారు చెప్తే గాని మనకు తెలీదా ఏంటి? ప్రతి విషయంలో దేవుడు చేసిన మేళ్ళన్నిటి బట్టి, దేవుడు చేసిన ఉపకారాలన్నిటి బట్టి, దేవుడు మనకి ఏమై ఉన్నాడో దానిని బట్టి, ఆయన మన జీవితంలో చేసిన అద్భుతాలు బట్టి మనం థ్యాంక్స్ చెప్తూనే ఉంటాం. ప్రతి విషయం నందు థ్యాంక్స్ చెప్పాలని చెప్పి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. అలాగే కొలస్సీ 2:6లో కూడా చూసినట్లయితే జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను. కొలస్సీ 2:6లో చూసినట్లయితే మీరు క్రీస్తు యేసుని అంగీకరించిన విధముగా ఇంటి వలె కట్టబడుచు విశ్వాసమందు స్థిరపరచబడుచు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుట యందు విస్తరించుచు అని పౌలు మాట్లాడతాడు. అంటే కృతజ్ఞతాస్తుతులు యందు విస్తరించడం అంటే రోజు రోజుకి కూడా మనం దేవుడికి చెల్లించే థ్యాంక్స్ చాలా ఎక్కువ మోతాదులో ఉండాలి, ఎక్కువ శాతం ఉండాలని చెప్పి పౌలు చెప్తున్నాడు. అయితే ఆ కృతజ్ఞతాస్తుతులు ఎలా కంపేర్ చేశాడంటే విస్తరించుచు, ఎక్స్పాండ్ అవుతూ, మల్టిప్లై అవుతూ మన కృతజ్ఞతాస్తుతుల్లో ఎప్పుడు కూడా దేవునికి ఇంకా థ్యాంక్స్ అని చెప్పి నిత్యము ఆయన స్తుతించేవారుగా ఉండాలి, ఆయన నామాన్ని సన్నుతించేవారుగా ఉండాలని చెప్పి దేవుని లేఖనం సెలవిస్తుంది. అసలు ఈ కృతజ్ఞతాస్తుతులు అనే మాటకి పౌలు ఏమంటున్నాడంటే అది లాస్ట్ పెడుతున్నాడు. ఆ కృతజ్ఞతాస్తుతులు అనే లాస్ట్ పెట్టి మీరు యేసుక్రీస్తును అంగీకరించిన విధముగా ఇంటి వలె కట్టబడుచు విశ్వాసమందు స్థిరపరచబడుతూ అని ఈ మాటలు ముందు యాడ్ చేసుకొస్తున్నాడు. నిజమే, కృతజ్ఞత చెల్లించడానికి కూడా కొన్ని రకాలుగా మనం చూసుకున్నట్లయితే నోటితో చెప్పేది ఉంటుంది, హృదయంతో చెప్పేది ఉంటుంది. కొంతమంది ఊరికనే చెప్పాలి కదా అని చెప్తారు. దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ అలా చెప్పాలి కదా అని చెప్పేవారు దేవుణ్ణి నమ్మిన వారు కూడా ఉన్నారు. కానీ దేవుడు అలాంటి కృతజ్ఞతాస్తుతులు ఆయన అంగీకరించలేడు, అంగీకరించబోడు కూడా. మనం ఎప్పుడైతే ఆయన ఎలాగ అంగీకరించామో, ఎందుకు అంగీకరించామో దానిలో వేరుపారి మరి క్రీస్తుని అంగీకరించిన తర్వాత ఆ విశ్వాసమందు మనం స్థిరపరచబడి కదలని వారుగా ఉండి అప్పుడు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలని చెప్పి పౌలు రాసుకుని వస్తాడు. ఏదేమైనప్పటికీ మరి పౌలు పత్రికలు కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి, పౌలు మాటలు కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా కష్టతరంగానే, కఠినంగానే ఉంటాయి. అయితే ఇదే పౌలు గారు రోమా పత్రికలో కూడా
అసలు ఈ కృతజ్ఞతాస్తుతులు ఎందుకు చెల్లించాలి, థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఎందుకు చెల్లించాలి అని చెప్పి చాలా చక్కగా రాస్తారు అక్కడ మటుకు. రోమిల్కి రాసిన పత్రికలు చూసినట్లయితే దేవునికి ఎందుకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి అంటే ఇక్కడ అంటారు కదా 21వ వచనంలో, మరియు వారు దేవుణ్ణి ఎరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహింపరచలేదు, కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లింపలేదు, కానీ తమ వాదనల యందు వ్యర్థులైరి. అంటే దేవుణ్ణి ఎరిగే వారు దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో మనకు అర్థమైతే మనం ఆ థ్యాంక్స్ చెప్పకుండా ఉండలేం. అంటే మేలు చేసినప్పుడే నేను థ్యాంక్స్ చెప్తాను, కృతజ్ఞత చెప్తాను అన్నది కాదు. కానీ ఒకవేళ దేవుడు చేసిన ఉపకారాలు, అసలు దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో, ఆయన సర్వ సృష్టికర్త అయి ఉన్నాడు, సర్వజ్ఞాని అయి ఉన్నాడు, సర్వాంతర్యామి అయి ఉన్నాడు, సర్వ సృష్టికి ఆయనే ఆది సంభూతుడు. అంటే మనం చుట్టుపక్కల ఏది చూస్తున్నా, మన కంటికి కనబడుతుంది ఏది చూస్తున్నా కూడా, ప్రకృతిని చూసినా, లేకపోతే జలపాతాలు చూసినా, నదులు చూసినా, సముద్రాలు చూసినా, చెట్లు చూసినా, ఏది చూసినా కూడా, మనుషులు చూసినా దేవుడు ఎంత ఆక్సిజన్ ఇస్తున్నాడో మనం ఒకవేళ దేవుణ్ణి ఎరిగి ఉంటే, ఇవన్నీ గ్రహించుకోగలిగితే మనం ఆయన కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించకుండా ఉండలేం. కానీ ఇక్కడ పౌలు కొంచెము కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఎలాగంటే ఈ కృతజ్ఞతాస్తుతుల విషయం వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళకి దేవుడు తెలుసంట. దేవుణ్ణి ఎరిగియు ఆయనను దేవుడిగా మహింపరచలేదంటాడు. దేవుణ్ణి ఎరిగియు ఆయనను దేవుడిగా మహింపరచలేదు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లింపను లేదు అంటాడు. అందుకే పౌలు పత్రికలు ఇందాక అన్నాను కదా, కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి కష్టమైనవి అయినా సరే సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలోనే నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. చాలా మందికి దేవుడు తెలుసు, వాళ్ళు దేవుణ్ణి ఎరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు అంటాడు. అందుకే కృతజ్ఞతాస్తుతులు నెక్స్ట్ ఏం చేయలేకపోయారు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించలేకపోయారు. ఈ మాట ఒకవేళ మనం కొంచెం డెప్త్ లోకి ఆలోచన చేసుకున్నట్లయితే దేవుడు కృతజ్ఞతలు కోరుకునే దేవుడే. కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి ఆయనకి. ఎందుకంటే లూకాసు వార్తలో కూడా 10 మంది కుష్ఠరోగులు మరి బాగైన తర్వాత వాళ్ళు దారిలో వెళ్ళిపోతుంటే స్వస్థపడ్డారు. స్వస్థత పొందుకున్నామని వాళ్ళు గ్రహించుకున్న తర్వాత వారిలో 10 మందిలో 9 వారి దారిన వారు వెళ్ళిపోయారు. ఒక్కడు మాత్రమే పెద్ద శబ్దముతో దేవుని దగ్గరకు వచ్చి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాడని చెప్పి బైబిల్లో మనం చూస్తాం. అప్పుడు యేసుప్రభు అంటారు, మిగతా 9 ఎక్కడా అంటారు. వాళ్ళకు వదిలిపోయిన రోగం ఏంటంటే కుష్ఠరోగం. ఒకవేళ కుష్ఠరోగం గురించి ఆలోచన చేసినట్లయితే కుష్ఠరోగం ఉన్న వ్యక్తికి చలనం ఉండదండి. కుష్ఠరోగము పాత నిబంధనలో అపవిత్రమైనది. అది ఆ కుష్ఠరోగిని బయటే ఉంచాలి, పాళెం బయటే ఉంచాలి, లోపలికి రానివ్వకూడదు. అంత అపవిత్రమైనది. దేవుణ్ణి ఎరిగియు ఆయన మహింపరచలేదు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించలేదంటే ఈ ఇన్సిడెంట్ లోంచి ఒక మాట చెప్తాను. మరి యేసుప్రభు దగ్గర దేవుడనే వచ్చారు, కానీ వారు ఆయన మహింపరచలేదు, ఆయన కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించలేదు. అంతమంది 9 మంది. ఒక్కడు మాత్రమే వెనక్కి తిరిగి వచ్చి పెద్ద శబ్దంతో కేకలు వేస్తూ ఆయన కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాడని చెప్పి దేవుని వాక్యంలో రాయబడుతుంది. ఇది కొంచెము నేను ఆలోచిస్తూ ఉంటాను ఈ వాక్యం చదివినప్పుడు. అంటే ఎలాగా దేవుణ్ణి ఎరిగి కూడా దేవుణ్ణి మహింపరచలేదు అంటే ఇది ఎలాగా కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించలేదంటే, అసలు వాళ్ళు ఆ కుష్ఠరోగం అనేది అపవిత్రం అని చెప్పాను కదా. యేసు రక్తం ప్రతి పాపము నుండి మనల్ని కడిగి పవిత్రులుగా చేస్తుంది. యేసు రక్తం ప్రతి పాపము నుండి మనల్ని కడిగి పవిత్రులుగా చేస్తుంది. అంటే మనలో ఉన్న ఆ కుష్ఠరోగం అనే అపవిత్రత, ఆత్మీయ అర్థం నేను చెప్తున్నాను. కుష్ఠరోగము అపవిత్రతకు సాదృశ్యం. అపవిత్రతను అంతా తొలగించేది యేసు రక్తం మాత్రమే. అంటే మన నిజానికి బాహ్యంగా మనకి లెప్రసీ లేకపోవచ్చు, కుష్ఠరోగం లేకపోవచ్చు, కానీ ఎప్పుడు ఎవరికైతే అపవిత్రత అనేది ఉంటుందో వాళ్ళు కుష్ఠరోగం కలిగి ఉన్నట్లే. కానీ యేసు ప్రభు ఎంత గొప్ప కార్యం చేశాడంటే మనందరి కొరకు ప్రకటన గ్రంథంలో 5వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో ఉంటది, ఆయన వధింపబడిన వాడే. అంటే వధింపబడ్డం అనే మాట మరి చాలా అది దారుణమైన మాట. అంటే బుచ్చరింగ్ అంటారు కదా, వధించడం. ఆయన ఒకేసారి నరికేయడం, లేకపోతే తుత్తునీలుగా చేసేయడం. ఆయన వధించబడిన వాడు తన రక్తమునిచ్చి ఆయా జనములో నుండి, ఆయా భాషలు మాట్లాడే వారిలో నుండి, ఆయా వంశములో నుండి మనుషులను కొని వారిని తనకు రాజులైన యాజక సమూహముగా, ఒక రాజ్యముగా, యాజకులుగా చేసుకున్నాడంట. అది ఎంత బాగుంటది ఆ మాట చదివితే. ఆయన రక్తం పెట్టి కొనుక్కున్నాడు.
ఆ రక్తం పెట్టి కొనుక్కోవడానికి ఆయన చేసిన త్యాగం ఏంటంటే వధించబడ్డాడు ఆయన. ఈ రోజు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడానికి ఎంతకంటే ఏం కారణం కావాలి? దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి మనకి ఎంతకంటే ఏం కారణం కావాలి? ఎవరు మన గురించి ప్రాణం పెట్టారు? ఎవరు మనల్ని పవిత్రులుగా చేయగలరు? ఎక్కడికి వెళ్తే మనం పవిత్రులం అవుతాము? ఒకవేళ ఒక కమండలం పట్టుకుని కాశీకో హిమాలయాలకు వెళ్తే మనం పవిత్రులం అవుతామా? అస్సలు అవ్వమండి. ఇంకా అక్కడ అపవిత్రత చాలా ఎక్కువ. శవాలు కూడా పీక్కు తినడానికి అపవిత్రత ఉంటది. ఈ లోకంలో ఏ ప్రదేశానికి వెళ్ళినా, ఏ మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళినా, ఏ బాబా దగ్గరికి వెళ్ళినా, ఏ స్వామీజీ దగ్గరికి వెళ్ళినా, ఆఖరికి ఏ పాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా, సో కాల్డ్ కార్పొరేట్ పాస్టర్లు అవనివ్వండి, అద్భుతాలు చేసే వారిని అవనివ్వండి, ఎవరైనా అవనివ్వండి, ఎవరు కూడా మనల్ని పవిత్రులుగా చేయలేరండి. మనలో ఉన్న ఆత్మీయ కుష్ఠరోగాన్ని, ఆ చలనం లేని స్థితిని ఎవరూ తీసివేయలేరు. కానీ యేసు ప్రభు ఒక్కరే వధించబడిన వాడై తన రక్తాన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ రక్తం యొక్క విలువ మనం గ్రహిస్తే, ఆయన ఎంత వెల చెల్లించి మనం కొన్నాడు అన్నది మనకు అర్థమైతే మనం కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించకుండా ఉండలేమండి. ఇది బేసిక్ పాయింట్. అంతే, ఇంక తిరుగులేంది ఇది. దేవుడిని నెరిగి దేవుడి నామాన్ని మహింపరచలేదంటే చాలా మందికి యేసుప్రభు అంటే తెలుసు, కానీ ఒక నామినల్ స్టేజ్ లో, నామకార్థ స్థితిలో, నిలువెచ్చని స్థితిలో ఇంకా ఉండిపోతున్నారు. ఎందుకు ఉండిపోతున్నారంటే ఆ రక్తము యొక్క విలువ, ఆ విమోచన క్రయధనముగా ఆయన ఎటువంటి మరి విమోచన క్రయధనాన్ని చెల్లించాడో, ఎటువంటి త్యాగము చేశాడో ఎవరికి కూడా అర్థంగా, చాలా మంది క్రైస్తవులకు అర్థం కావట్లా. ఇంకా అన్యులకి ఏం అర్థమవుతుంది? కాబట్టి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడానికి అది ఒక కారణంగా ప్రాథమికంగా మనము గ్రహించవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు నేను పాత నిబంధనలోకి వెళ్ళి కొన్ని మాటలు నేను చెప్తాను. పాత నిబంధనలో ఒకవేళ మీ దగ్గర బైబిల్స్ ఉంటే తీయచ్చు, లేకపోతే చాలా జాగ్రత్తగా మీరు వినొచ్చు. పాత నిబంధనలో ఉన్న మాటలు ఏంటంటే, అక్కడ 75వ కీర్తన ఒకవేళ తీసినట్లయితే మొదటి వచనం మనము చూసుకుందాం. 75వ కీర్తన ఆసాపు రాసిన కీర్తన. ఆ కీర్తనలో కృతజ్ఞతాస్తుతులు అనే మాటను మనం చూస్తాం. ఎందుకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి దేవుడికంటే చక్కగా చెప్తున్నాడండి. దేవా, మొదటి వచనం నేను చదువుతున్నాను. ఆసాపు కీర్తన ఇది. దేవా, మేము నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము. నీవు సమీపంగా ఉన్నావని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. ఈరోజు ఆయన రక్తం ద్వారా మనల్ని ఏం చేశాడంటే, అందుకే ఈ మాట ఇంకా అర్థం అవడానికి ఇంకొక వచనం కూడా నేను చెప్తాను. మళ్ళీ కొత్త నిబంధనలోకి వచ్చినట్లయితే ఎఫ్సి పత్రిక 2వ అధ్యాయము 13వ వచనం. ఎఫ్సి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో ఉంటది, మునుపు దూరస్తులమైన మనల్ని ఆయన క్రీస్తు రక్తం వలన సమీపస్తులుగా చేశాడంట. ఎలా మనం దేవుడికి సమీపంగా వచ్చాము? యేసు ప్రభు వారి రక్తం ద్వారా మనము సమీపంగా వచ్చాం. ఇక్కడ ఆసాపు కీర్తనలో ఏమంటున్నాడంటే, దేవా, మేము నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము. ఎందుకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు అంటే, నీవు సమీపంగా ఉన్నావని నేను నీ కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. అందుకే ద్వితీయోపదేశ కాండము 4వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో కూడా అక్కడ అంటాడు కదా, 7వ వచనము 9వ వచనంలో 4వ అధ్యాయంలోనే అక్కడ అంటాడు కదా, నీవు మాకు సమీపంగా ఉన్నట్లు మరి ఏ జనమునకు ఏ దేవుడు కూడా సమీపంగా లేడంటాడు. నీవు మాకు సమీపంగా ఉన్నట్లు ఏ జనమునకు ఏ దేవుడు సమీపంగా. ఎంత వండర్ఫుల్ వర్డ్ అండి అది, ఎంత మంచి మాట. అసలు చెప్తుంటేనే దేవుడికి ఎన్ని వేల వందనాలు చెల్లించాలో, ఎన్ని కోట్ల వందనాలు చెల్లించాలో అనిపిస్తుంటది. ఆయన ఎంత సమీపంగా ఉన్నాడు మనకి. ఎంత సమీపంగా ఉన్నాడు? అసలు నాకెక్కడ సమీపంగా ఉన్నాడండి అని మీలో ఎవరికైనా ఒక డౌట్ ఉంటే, ఆ డౌట్ ఉన్న వారికి చిన్న క్లారిఫికేషన్ చెప్తాను. దేవుడు నిత్యము అందరికంటే మన హృదయాలకు అతి సమీపంగా ఉంటాడండి. కన్న తల్లిదండ్రుల కంటే, మనం నమ్మిన స్నేహితుల కంటే, తాళి కట్టిన భార్య కంటే, లేకపోతే మరి భర్త కంటే, పిల్లల కంటే కూడా ఆయన సమీపంగా ఉంటాడు. మరి దావీదు ఆయన ఎంత సమీపంగా ఉన్నాడో దేవుడి గురించి ఆయన ఆయన ఒక కీర్తనే రాసుకొచ్చేసాడు ఏకంగా. ఒక కీర్తన బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు ఆ కీర్తనలో, మిగతా కీర్తనల కంటే. ఇక్కడ ఆసాపు అంటున్నాడు, దేవా, మేము నీకు సమీపంగా నువ్వు మాకు సమీపంగా ఉన్నావు కాబట్టి మేము నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. పౌలు అంటాడు, ఆయన రక్తం వలన మనం దూరస్తులమైన మనల్ని ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడు? సమీపస్తులుగా చేశాడు అంటాడు. మరి దావీదు ఏమంటున్నాడంటే 139వ కీర్తన తర్వాత మీరు అందరూ కూడా చదువుకోండి. మీలో చాలా మంది చదివే ఉండొచ్చు. మీరు అందరూ కూడా మంచి భక్తి గల పిల్లలని నాకు తెలుసు.
139వ కీర్తన మొదటి వచనం నుంచి చూసినట్లయితే, అన్ని వచనాలు నేను తీయలేదు కానీ జస్ట్ చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతున్నాను. అక్కడ దేవా నేను లేచుట, నేను కూర్చుండుట. ఏంటి ఎంత సమీపంగా ఉన్నాడండి దేవుడు? నేను లేచుట, నేను కూర్చుండుట, నేను నడుచుట, నేను ఆకాశమునికి ఎక్కినాను, భూమి కిందకు దిగినాను, నువ్వు ఉన్నావు. అంటే ఎంత దేవుడు సమీపంగా ఉన్నాడో ఆ గ్రాటిట్యూడ్ తో మరి దావీదు మాట్లాడుతున్నాడండి. దేవుడు ఎంత సమీపంగా ఉన్నాడు అన్నది ఆయన అర్థం చేసుకుని మాట్లాడుతున్నాడు. నేను లేచుట, నేను కూర్చుండుట, నేను అని అంటూ, మరి లేచుట కూర్చుంటుట తెలిస్తే పోనీ అంత సమీపంగా ఉన్నాడో. ఇప్పుడు నేను లేస్తున్నాను, కూర్చుంటున్నాను. ఇప్పుడు జస్ట్ మీ మీటింగ్ ముందే జస్ట్ ఆరాధన అవుతున్నప్పుడు ఆ అంటే అపవాది ఊరుకోడు కదా, ఏదన్నా దేవుడి కార్యం జరుగుతుంటే. నా కుర్చీ తిరగబడిపోయి నేను వెనక్కి పడిపోయాను దబ్బని. ఇప్పుడే జస్ట్ ఆరాధన లాస్ట్కి వచ్చినప్పటికి ఇప్పుడే ఏడనాయి పాట పాడుతున్నారు కదా, చాలా బలంగా చెయ్యికి మెడకి ఒకలాగా ఆన్ చేసినట్టు నొప్పి వచ్చింది చాలా సివియర్ గా. కానీ నేను అనుకున్నాను తిరిగి నేనే లేవగలిగాను. ఎందుకంటే అంకుల్ ఎక్కడ వేరే రూమ్ లో ఉన్నారు, పక్క రూమ్ లో ఉన్నారు. ఆయనకి అసలు తెలియదు నేను పడిపోయినట్టు, ఎవరికీ తెలియదు. కానీ ఆ కుర్చీ వెనక్కి తిరగబడిపోయింది, నేను వెనక్కి పడిపోయాను. ఆ టైంలో అయ్యో వాక్యం చెప్పిన టైంకి ఇలాగ అవ్వింది ఏంటి, ఎవరో నన్ను తోసేసినట్టు పడిపోయినేంటి అనుకుని నేను చాలా ఆందోళన పడిపోతున్నాను. యాక్చువల్‌గా సెల్ ఫోన్ పడిపోలేదు, బైబిల్ పడిపోయింది. పక్కనే ఏ వస్తువులు పట్టుకుని అలా హోల్డ్ చేసుకున్నా అన్నీ పడిపోయినాయి నాతో పాటు. సెల్ ఫోన్ పడిపోలేదు. మళ్ళీ ఎలాగ నేను లేచాను అంటే నాకే తెలీదు. నేను అప్పుడు అనుకున్నాను, దేవా నువ్వు నాకు సమీపంగా ఉన్నావు. దేవా నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. అంటే నేను లేచుట, నేను కూర్చుండుట నీకు తెలుసు ప్రభా. నా నడక, నా పడక నువ్వు పరిశీలన చేస్తున్నావు. నా చర్యలన్నిటినీ నువ్వు బాగా తెలుసుకుని ఉన్నావు. నీ ఆత్మ యొద్ద నుండి నేను ఎక్కడికి పారిపోదును అంటున్నాడు. అంటే ఎంత సమీపంగా దేవుడు ఉన్నాడంటే ఆయన పరిశుద్ధాత్మను మనలో ఉంచాడండి. అందుకే యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయంలో అంటారు, నేను మీలో ఉంటాను, మీతో ఉంటాను కదా. మా అందరు చదివిన మాటే కదా ఇది కొత్త నిబంధనలో. నేను వెళ్ళి ఆదరణకర్తను పంపిస్తాను, ఆయన మీలో ఉంటాడు, మీతో ఉంటాడు. ఇంకెంతకంటే సమీపంగా ఎవరుంటారు? ఇంకా చూసినట్టయితే మన దేహాన్నే దేవుడు ఆలయంగా చేసేసుకున్నాడు ఆయన. ఆయన ఆలయంగా చేసేసుకున్నాడు. ఇంకెంతకంటే సమీపంగా ఎవరుంటారు మనకి? మన దేహాన్ని ఆయన ఆలయంగా చేసుకున్నాడంటే ఎంత గొప్ప సంగతో కదా. మనము ఏ ఆలయానికి అంటే బయట వేరే వేరే కార్యక్రమాలు మనం చేయట్లే కానీ ఆలయంగా చేయబడి తిరిగి ఆదివారం ఒక ఆలయానికి వెళ్తున్నాం. దేవుడికి స్తోత్రం. ఎంత గొప్ప దేవుడు, ఎంత మంచి దేవుడు ఆయన. ఆయన కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడానికి మనకి ఇంతకంటే కారణాలు అవసరం లేదు. అందుకే దావీదు అంటాడు, నీ సన్నిధి నుంచి నేను ఎక్కడికి పారిపోతాను, 7వ వచనంలో అంటున్నాడు. అంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడ నీ సన్నిధి ఉంది. ఒకవేళ నేను పడిపోయినా కూడా నీ సన్నిధి ఉంది, నేను లేచినా కూడా నీ సన్నిధి ఉంది, నేను కూర్చున్నా కూడా నీ సన్నిధి ఉంది ప్రభా, నీ సన్నిధి ఉంది అని చెప్తూ ఇంకా మంచి మాట అంటాడండి. ఇదే 139వ కీర్తనలో 2వ వచనంలో అంటాడు, నాకు తలంపు పుట్టక మునిపే నీవు నా మనస్సును గ్రహించుచున్నావు. బా ఎంత ఎంత సమీపంగా ఉన్నాడు చూసారా. తలంపు పుట్టక ముందే అంట. అసలు ఊహలు ఆలోచనలు అందరికీ మైండ్ లో రన్ అవుతా ఉంటాయి. పక్కన ఉన్నోడికి కూడా అవేం అర్థం అవ్వవు. ఎవరికి తెలియవు, బయటికి చెప్తే తప్ప తెలియవు మన మనసులో ఏం రన్ అవుతుందో. కానీ తలంపు పుట్టక మునిపే ఆయన మన మనసు ఏంటో గ్రహిస్తాడంట. అంటే నేను ఇంకా ఆలోచించక ముందే. ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన మాట ఏంటంటే నా నడతను సారీ మాట నా నాలుగుకి రాకముందే అది నీకు తెలుసుందంటాడు 4వ వచనంలో. అంటే మాట్లాడాక మనం ఎలా మాట్లాడామో, ఏ రీతిగా మాట్లాడామో అందరికీ తెలుస్తది. కానీ ఇక్కడ ఆశ్చర్యం ఏంటంటే దేవుడు ఎంత సమీపంగా ఉన్నాడంటే మాట అంట నాలుకకు రాకముందే. ఇదెక్కడ అంటే ఇది ఎన్నో వండర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ లో ఇదే పెద్ద వండర్ అనుకుంటాను నేను. పెద్ద వండర్, చాలా ఒక అద్భుతం ఇది. ఆయన ఎంత సమీపంగా ఉన్నాడో తెలియజేసే అద్భుతం. మాట నాలుక రాకముందే, ఇంకా నేను ఏం మాట్లాడాలో నిర్ణయించుకోకముందే దేవుడు దాన్ని గ్రహిస్తాడట. అంటే ఆయన అంత సమీపంగా ఉన్నాడు. ఈ రోజు దేవుడు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడానికి ఇంతకంటే మనకి ఇంకా బలమైన కారణాలు ఏం అవసరం లేదండి. ఆయన నాలో ఉన్నాడు, నాతో ఉన్నాడు, నన్ను ఆయన ఆలయంగా చేసుకున్నాడు. ఆయన నిత్యము నన్ను గమనిస్తున్నాడు. నా నడక, నా పడక ఈ రోజు వరకు క్షేమంగా ఉన్నాం, సురక్షితంగా ఉన్నాము. మరి అన్ని విషయాల్లో దేవుడు ఆదుకుంటున్నాడు, ఆదరిస్తున్నాడు, కాపాడుతున్నాడు, పోషిస్తున్నాడు, సంరక్షిస్తున్నాడు. అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి తెలుసా? ఆయన మనకు సమీపంగా ఉన్నాడు కాబట్టి. నేను ఒక్కొక్కసారి ఎంత ఆశ్చర్యపోతుంటాను.
నాకు ఏదో తినాలనిపిస్తది ఎప్పుడైనా చాలా రేర్‌గా. అంకుల్‌కి షుగర్ ఉంది కాబట్టి నాకు స్వీట్లు ఇష్టము. అంకుల్‌కి డయాబెటిస్ ఉంది. నాకు అందుకే నాకు స్వీట్ ఇష్టమైనా సరే నేను దాన్ని చంపేసుకున్నాను. నా ఆశలు ఎప్పుడో చంపేసుకున్నాను. స్వీట్ ఇంటికి కొనడం మానేశాను. ఎందుకంటే నేను ఒకటి తినే లోపల అంకుల్ 10 తినేస్తారు. అందుకే మానేశాను నేను. మానేస్తే ఎప్పుడైనా నాకు మనసులో చిన్నగా తినాలి అనిపిస్తది. కానీ నేను ఎవరికీ బయటకి ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయను. ఎవరికీ నేను అడగను. అంకుల్‌కి కూడా అడగను. ఎవరికీ చెప్పను. కానీ నా మనసుకు సమీపంగా ఉన్న దేవుడు, నేనేం తినాలనుకుంటున్నానో తెలిసిన దేవుడు ఎగ్జాక్ట్‌గా అదే నాకిస్తాడు. అది నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటది ఏంటో. అది అంటే నేను అనుకుంటాను. ఎందుకంటే నేను అంటే చిన్న కోరిక. ఒక చిన్న కోరికను కూడా దేవుడు ఎలా తీరుస్తాడు అన్నది ఒక అద్భుతం అండి నిజంగా. మనల్ని ఎలా ఎలా పోషిస్తున్నాడన్నది ఒక అద్భుతం. మనల్ని ఎలా కాపాడుతున్నాడన్నది ఒక అద్భుతం. ఎందుకు ఇవన్నీ దేవుడు చేస్తున్నాడంటే, మనం మంచోళ్ళమని కాదు. ఆయన రక్తం పెట్టి మనల్ని కొనుక్కున్నాడు కాబట్టి, ఆయనే మనల్ని సమీపంగా చేసుకున్నాడండి. మనం ఎప్పుడు మనుషులమే దూరం వెళ్ళిపోతా ఉంటాం దేవుడికి. అక్కడ ఇక్కడ పరిగెడతా ఉంటాం. కొన్నిసార్లు దేవుడు వద్దనుకుంటాం. కానీ మనం ఆయన్ని విడిచిపెట్టినా ఆయన మనల్ని విడిచిపెట్టలేడు. ఎందుకంటే మనందరికీ కూడా ఆయనే తండ్రి కనుక. ఆయనే తండ్రి. ఆయన సమీపంగా ఉండి మనల్ని చూసుకోవాలనుకుంటాడు. కాపాడుకోవాలనుకుంటాడు. అందుకే ఆసాపు అంటున్నాడు, "దేవా! నువ్వు మాకు సమీపంగా ఉన్నావని చెప్పి మేము నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాము." అయితే ఇంకొక మాట కూడా నేను 118 కీర్తనలోంచి కూడా జ్ఞాపకం చేస్తాను. 118 కీర్తన తీసినట్లయితే అక్కడ ఏమంటాడంటే, యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచును, ఆయన కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి. ఇందాక నేను రోమాపత్రికలో చెప్పాను కదా! వాళ్ళు దేవుణ్ణి ఎరిగియు దేవునిగా మహింపరచలేదు. అంటే దేవుడు చాలా మందికి తెలుసు. కానీ ఆయన ఎంత సమీపంగా ఉంటాడో మనకు తెలిస్తే మనం ఆయన మహింపరచగలం. ఆయన కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించగలం. అలాగే ఆయన రక్తం మన కొరకు ఏం చేసిందో మనకు అర్థమైతే మనం ఆయన మహిమపరచగలం. ఆయన కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించగలం. మూడోది చూసినట్లయితే ఆయన దయాళుడట. అందుకని మనం ఏం చేయాలి ఆయనకి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలట. ఆయన దయాళుడు. ఎవరి పట్ల ఆయన దయగా ఎవరి పట్ల ఆయన దయాళుడు అనే మాట మనం ఎలా చెప్పగలం వాక్యానుసారంగా అంటే, విలాప వాక్యాలు తీసినట్లయితే ఇర్మియా గ్రంథం తర్వాత ఉంటది. విలాప వాక్యాలు 3వ అధ్యాయములో మరి అక్కడ దయాళుడు అన్న మాటకు ఒక కరెక్ట్ నిర్వచనం అనేది నేను చూపిస్తాను. 3వ అధ్యాయము 25వ వచనంలో ఉంటది. తన్ను ఆశ్రయించు వారి ఎడల యెహోవా దయాళుడు, తన్ను వెదుకు వారి ఎడల ఆయన దయ చూపించువాడు. అంటే ఎవరికి దయాళుడు? యెహోవా దయాళుడు. ఆయన కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడు. ఆయన దయగల దేవుడని మనము కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలట. ఎవరికి ఆయన దయగల దేవుడుగా ఉంటాడు, కృపగల దేవుడుగా ఉంటాడంటే, తన్ను ఆశ్రయించు వారి ఎడల దేవుడు దయాళుడుగా ఉంటాడు. తన్ను వెదుకు వారి ఎడల ఆయన దయ చూపించే దేవుడుగా ఉంటాడు. ఈరోజు మనము దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాలి. దేవుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు మనం ఆయనకి ఏం చెల్లించగలమంటే కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించగలం. దేవుణ్ణి ఆశ్రయించిన వారు మాత్రమే కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించగలరు. అంటే దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తే ఆయన మనకి ఏం చేస్తాడన్నది కూడా మరి తెలియాలి కదా! ఇప్పుడు ఎవరినైనా ఆశ్రయించమనుకోండి, రౌడీ వెంటబడుతున్నాడు. అప్పుడు ఎవరిని ఆశ్రయిస్తాము? పోలీసుల్ని ఆశ్రయిస్తాం. పోలీసులు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళని ఆశ్రయిస్తాం కాబట్టి ఆ రౌడీ షీటరు మరి మనల్ని ఏమి చేయకుండా, రౌడీ వాడు ఏమి చేయకుండా, మనల్ని చంపకుండా, మనల్ని కొట్టకుండా వాళ్ళొక రక్షణ కల్పిస్తారు. అప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రక్షణ బట్టి వాడు మన వెంట రాడనుకోండి ఇంకా. అప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళకి ఏం చెప్పుకుంటాం బతికినంత కాలము, ఇంతకాలం నన్ను వేధించినోడు, నా వెంట పడినోడు, నన్ను చంపేస్తానని బెదిరించినోడు, ఇప్పుడు నా వెంట రావట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు థాంక్స్ ఎవరికి చెప్తారు? పోలీస్‌కి. కానీ వాళ్ళని ఏం చేశారు? థాంక్స్ చెప్పకముందు ఆశ్రయించారు. అలాగే దేవుణ్ణి కూడా ఆశ్రయిస్తే తన్ను ఆశ్రయించు వారి ఎడల ఆయన దయాళుడై ఉన్నాడు. మరి ఆయన్ని ఆశ్రయించినప్పుడు ఆ దయాళుడని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడానికి ఆయన అసలు ఏం చేస్తాడు అన్నది కొన్ని మాటలు నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను. ఆశ్రయించినప్పుడు కృతజ్ఞతాస్తుతులు ఎలా చెల్లిస్తామంటే, 2వ దినవృత్తాంతాల గ్రంథము 13 అధ్యాయం తీసినట్లయితే అక్కడ చక్కటి మాటలు రాయబడి ఉంటాయి. 2వ దినవృత్తాంతాల గ్రంథము 13 అధ్యాయము 18 వచనం చూసినట్లయితే, యూదా వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశ్రయించిరి అంటారు. యూదా వారు ఏం చేశారంట? పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశ్రయించారు. మరి ఆశ్రయించినప్పుడు ఏం జరిగింది? వాళ్ళు జయం పొందుకున్నారట.
ఆశ్రయించిన కారణాన్ని బట్టి, హేతువుని బట్టి వాళ్ళు విక్టరీ, సక్సెస్ పొందుకున్నారు. అందుకు ఇప్పుడు మరి సక్సెస్ వచ్చిందనుకో మనం ఏం చెప్తాము? థాంక్స్ చెప్తాం కదా! విజయం వచ్చిందనుకో ఏం చెప్తాము? థాంక్స్ చెప్తాం కదా! మరి దేవుడు మన జీవితంలో సక్సెస్ ఇవ్వాలన్నా, ఆత్మీయంగా ప్రాస్పెరిటీ ఇవ్వాలన్నా, నేనేం ప్రాస్పెరిటీ గాస్పెల్ టీచర్‌ని కాదండోయ్! నేను చాలా దూరం దానికి. మనకి ఆత్మీయ జీవితంలో అభివృద్ధి ఇవ్వాలన్నా, ఒక విజయం ఇవ్వాలన్నా, ఒక మరి మనకొక లేకపోతే మన జీవితాన్ని ఆత్మీయంగా మల్టిప్లై చేయాలన్న ఆత్మ వర్ధిల్చున్న ప్రకారము అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్లుతాం. అది వాక్యం చెప్పిన సత్యం. ఆయన రాజ్యమును, నీతిని మొట్టమొదట వెతికితే మిగిలినవన్నీ కూడా దేవుడే అనుగ్రహిస్తాడు. అందులో ఏమీ కూడా డౌట్ లేదు. కాబట్టి ఆయన ఆశ్రయించినప్పుడు, దేవుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు, దేవా నీవే నా ఆధారం అని మనం ఎప్పుడైతే ఆశ్రయిస్తామో మనం ఏం పొందుకుంటాము? జయాన్ని పొందుకుంటాం. జయాన్ని పొందుకుంటాం. అలాగే ఇదే దినవృత్తాంతాల గ్రంథము 14 అధ్యాయంలో కూడా చూసినట్లయితే అక్కడ కూడా ఒక రాజు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాడు. ఆశ్రయించినప్పుడు జరిగిన అద్భుతం ఏంటంటే 7వ వచనములో మరి అబియా కుమారుడైన ఆస ఈ దేవుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు మనం మన దేవుడైన యెహోవాను ఆశ్రయించినందున ఆయన మన చుట్టూను నెమ్మది కలుగు చేసి ఉన్నాడు. ఆశ్రయిస్తే ఏం కలుగుతది? మొట్టమొదట జయము కలుగుతది. ఆశ్రయిస్తే రెండోది ఏం కలుగుతది? నెమ్మది కలుగుతది. ఈ రోజుల్లో పీస్ లేదు, ఎవరికి నెమ్మది లేదు, శాంతి లేదు, సమాధానం లేదు. ఈ లోకమంతా కూడా అల్లకల్లోల పరిస్థితులే మనం ఎక్కడ చూసినా కూడా గమనిస్తున్నాం. ఎవరి జీవితంలో కూడా ఒక రకమైన మరి ఆ పీస్, దైవిక సమాధానం అనేది లేదండి. కానీ ఎవరైతే దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తారో వాళ్ళకి ఏం కలుగుతదంటే రెండోదిగా నెమ్మది కలుగుతది. మరి మూడోదిగా చూస్తే మరి ఆశ్రయించినప్పుడు దేవునికి అంటే జయమిచ్చినందుకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు, నెమ్మది ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు. మూడోది చూస్తే దినవృత్తాంతాల గ్రంథం 26వ అధ్యాయంలో ఇక్కడ ఉజ్జియా అనే రాజుని మనము చూస్తాం. ఈ ఉజ్జియా రాజు కూడా దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాడంట. 26వ అధ్యాయము 5వ వచనంలో అతడు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించినంత కాలము దేవుడు అతన్ని వర్ధిల్ల చేసెను అని దేవుని వాక్యంలో ఉంటది. ఈ రోజు చాలా మంది ఆ వర్ధిల్లుట అనే విషయంలో చాలా వెనకబడిపోయిన స్థితి. మరి దేవుణ్ణి నమ్ముకుని కూడా మనం ఏమవుతున్నామంటే వర్ధిల్లే విషయంలో వెనకబడిపోతున్నాం. వర్ధిల్లాలి, మనం ఫలించి అభివృద్ధి చెందాలన్నది దేవుని యొక్క ఉద్దేశము. మన ఆశ్రయిస్తే దేవుణ్ణి ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో వారు వర్ధిల్లుతూ ఉంటారు. ఎవరైతే వర్ధిల్లుతుంటారో వర్ధిల్లును కొలది దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తారు. యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడు. ఆయన ఆశ్రయించు వారి పట్ల ఆయన దయాళుడు. ఊరకనే మన ఉదయం లేసి దేవా నువ్వు దయాళుడివి, దేవా నువ్వు దయాళుడివి, నువ్వు మంచివాడివి, నువ్వు గొప్పవాడివి, ఇశ్రాయేలు కాపాడువాడు, కునుకుడు నిద్రపోడు అంటే మనం కొన్ని మంత్రాలు చదివినట్లుగా కొన్ని వాక్యాలు చెప్తా ఉంటాం. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు క్షేమంగా వచ్చేయాలి కాబట్టి ఒక ప్రార్థన చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలి. ఇశ్రాయేలు కాపాడువాడు, కునుకుడు నిద్రపోడు. తిన్న అన్నం అరిగేయాలి కాబట్టి ఒక ప్రార్థన చేసేస్తాం. అంటే నిజమైన భక్తితో చేసే ప్రార్థనలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి. చాలా ప్రార్థనలన్నీ కూడా మరి ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే వేషధారణతోనే ఉంటాయి. మన అవసరాలు బట్టే ప్రార్థనలు కొనసాగిస్తూ ఉంటాం. కానీ దేవుడు కోరుకునేది అది కాదండి. ఆయన దయాళుడు అన్న మాట సరిగ్గా మనకు అర్థం అవ్వాలి. ఎవరి పట్ల దయాళుడంటే ఆయన్ని ఆశ్రయించు వారి పట్ల దయాళుడు. అందుకే మరి ఈ ఆశ్రయం ఈ రోజుల్లో లోకస్తులు ఏం చేస్తున్నారు? దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు కానీ నిజానికి దెయ్యాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. మరి కొంతమంది ఏంటి బంగారాన్ని ఆశ్రయిస్తారు. యోబు గ్రంథం 31వ అధ్యాయము 24వ వచనంలో ఆ మాట చెప్తున్నాను. నేను చెప్పట్లేదు, యోబు గారే చెప్తున్నారు. యోబు గ్రంథము 31వ అధ్యాయం 24వ వచనంలో ఎందుకు ఈ మాట నాకు గుర్తొచ్చిందంటే సడన్ గా మరి ఒకసారి ఒక సేవకుడు మేము ఒక సేవకుడి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన నాకు చాలా సంవత్సరాలు అయిందిలేండి, ఇప్పుడు కాదు. ఇప్పుడు ఏ సేవకుడు అని మళ్ళీ ఆలోచించొద్దు ఎవరు, నేను పేరు చెప్పను. అయితే ఆయన ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూర్చుంటుంటే ఆయన సేవ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ ఆవిడేమో ఉద్యోగం చేస్తుంది. మరి సరే పాస్టమ్ గారు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. ఆవిడేమి సేవలో పెద్ద ఏమి పట్టింపులు అవేమి లేవు. ఆయన ఒకరే సేవ చేసుకుంటున్నారు. అయితే ఆయన మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి చెప్పిన మాట ఏంటంటే పాస్టమ్ గారు ఉద్యోగం చేస్తే మాకు అసలు అంటే ఆయన సేవకుడు కాబట్టి వచ్చే కానుకలు రోజు ఏదో ఒక పార్టీ అని పిలిచే భోజనాలతో మాకు అంతా సరిపోతుంది అంటే
మరి పాస్టమ్మ గారి జీతము ఆయనే చెప్తున్నాడు, మేము అడగలేదు. పాస్టమ్మ గారి జీతం అంతా జీతం రాగానే మరి ఆవిడ ఉద్యోగం చేస్తుంది గట్ట డబ్బులు రాగానే ప్రతి నెల కూడా బంగారం కొనేసి సేఫ్ సైడ్ ఉంచుతారట. నేను ఒక దైవ సేవకుడు అలా చెప్తుంటే నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. ఎంత ఎందుకంటే ఆహ్, బంగారం కొనొచ్చా, దాయొచ్చా అంటే మరి సేవలో సేవకులుగా ఉన్నవాళ్ళు కూడా మనం ఒకవేళ అలాంటి మాటలు చెప్పామనుకోండి, ఇంకా ఇంకా మామూలు విశ్వాసం మనం ఏం నేర్పిస్తాము? ఉంటే కొనుక్కోవచ్చు మంచిదే. కానీ సేవలో ఉన్నప్పుడు అన్ని విషయాల్లో మితంగా ఉండాలి. అన్ని తగ్గించుకొని ఉండాలి. అన్ని విడిచిపెట్టి రావాలనే కదా ప్రభు ఉద్దేశము. అందుకే ఈ యోబు గ్రంథం 31 అధ్యాయము 24 వచనంలో అంటాడు, సువర్ణము నాకు ఆధారమని. సువర్ణం అంటే బంగారం. సువర్ణము నాకు ఆధారమని కొనిన యెడల నా ఆశ్రయము నీవే అని మేలిమి బంగారంతో నేను చెప్పిన యెడల నా ఆస్తి గొప్పదని గాని నా చేతికి విస్తారమైన సొత్తు దొరికినని గాని నేను సంతోషించిన యెడల నేను దేవుని దృష్టికి వేషధారనగుదును అంటాడు. అంటే బంగారాన్ని ఆశ్రయం చేసుకుని, వెండిని ఆశ్రయం చేసుకుని, ఆస్తిని ఆశ్రయం చేసుకుని, చేతికొచ్చిన డబ్బుని ఆశ్రయం చేసుకుని, ఇవి మనం క్రైస్తవులని చెప్పుకుంటాం, ప్రార్థన చేస్తాం గానీ ఇవి విడిచిపెట్టరు చాలా మంది. వాటిని బిగపట్టుకుని ఉంటారు. వాళ్ళందరూ ఎవరంటే దేవుని దృష్టికి వేషధారులు. వాళ్ళు దేవుడికి ఒకవేళ థాంక్స్ చెప్పినా గూడా దేవుడు మొహం తిప్పుకుంటాడు. ఆయనకి ఆ కృతజ్ఞతాస్తుతులు అవసరం లేదు. ఆయనకి అవన్నీ అవసరం లేదు. కాబట్టి మన జీవితంలో దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తున్నామన్న విషయంలో గూడా ఆశ్రయించేటప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు? జయాన్నిస్తాడు, నెమ్మదిస్తాడు, వర్ధిల్లింపజేస్తాడు, మరి కాపాడతాడు ఆయనే. కాపాడే దేవుడు. కాబట్టి ఆయన ఎంతగా మన జీవితంలో ఏమీ లేని పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన్ని ఆశ్రయించినప్పుడు ఎన్ని అద్భుతాలు చేశాడో, ఎలాగ మనల్ని బయటపడేశాడో, ఎలాగా పుస్తకాలు కొనుక్కోవడానికి కూడా డబ్బులు లేని స్థితిలో ర్యాంకులు ఇచ్చాడో, లేతే ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్‌కి ఎంతోమంది మనకంటే లక్షలు ఇచ్చినోళ్ళు, లంచాలు కట్టినోళ్ళు ఉన్నా సరే మనకు జాబ్ ఇచ్చాడో, ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతాయి? ఈ అద్భుతాలు జరుగుతాయి. ఎందుకు జరుగుతాయంటే ఆశ్రయించిన వారికి మాత్రమే జరుగుతాయండి ఇవన్నీ. అందుకే మనం ఏం చెల్లించాలి ఆయనకి? కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. అలాగే ఇంకొక 2 మాటలు గబగబా చెప్పేసి నేను ముగించేస్తాను. 105వ కీర్తన ఒకవేళ తీసినట్లయితే అక్కడ గూడా కృతజ్ఞతాస్తుతుల గురించి వ్రాయబడి ఉంటది. యెహోవాకు మొదటి వచనం. యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి. ఆయన నామమును ప్రకటన చేయుడి. జనములలో ఆయన కార్యములను తెలియజేయుడి. అంటే దేవునికి ఊరకనే ఉదయం లేసి ఒక థాంక్స్, మధ్యాహ్నం వచ్చి ఒక థాంక్స్, రాత్రి వచ్చి ఒక థాంక్స్, పడుకునే ముందు ఒక థాంక్స్, దెయ్యాలు కనబడినప్పుడు విడిపించినప్పుడు ఒక థాంక్స్ అలా కాదండి. దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడం అంటే చెల్లించడంతో పాటు చేయవలసిన కార్యాలేంటంటే, ఆయన నామమును ప్రకటన చేయాలి. జనములలో ఆయన కార్యాలను తెలియజేయాలి. మరి జాయ్ మిషన్ వాళ్ళందరూ ఇలా చేస్తున్నారు కనుక దేవుడికి నేను కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. మీరేం జేస్తున్నారు? దేవుని నామాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు. బీచ్ గాస్పెల్ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ ఆయన కార్యాలను తెలియజేస్తున్నారు. మరి మీకు సూట్ అయ్యే మాట దేవుడు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో తీసుకొనొచ్చాడు. అంటే మీరు నిజానికి దేవుడికి ఎవరు ఇవ్వలేనన్ని కృతజ్ఞతాస్తుతులు కోటి కోటి స్తోత్రాలు ఆయనకి చెల్లిస్తున్నారు. ఎలా చెల్లిస్తున్నారంటే పెదవులతో కాదు కానీ ఆయన నామాన్ని ప్రకటించడం ద్వారా, ఆయన కార్యాలను జనములలో తెలియజేయడం ద్వారా కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నారు. దాన్ని బట్టి దేవునికి వేలాది వందనాలు. అలాగే 107వ కీర్తనలో గూడా మనం ఇందాక చదువుకున్న మాటే. యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి అంటూ ఎవరు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నారట? 2వ వచనంలో యెహోవా విమోచించిన వారు ఆ మాట పలుకుదురుగాక. విరోధుల చేతిలో నుండి ఆయన విమోచించిన వారు తూర్పు నుండి, పడమట నుండి, ఉత్తరము నుండి, దక్షిణము నుండి, నానా దేశముల నుండి ఆయన పోగు చేసిన వారు ఆ మాట పలుకుదురుగాక. ఏ మాట? కృతజ్ఞతాస్తుతులు. ఈరోజు దేవుడు మనల్ని పోగు చేసుకున్నాడు. మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఒక గాస్పెల్ గురించి ఒక గుంపుగా మిమ్మల్ని అందరినీ పోగు చేసుకున్నాడు. ఎంతో మందిని మరి మిమ్మల్ని ఎక్కడెక్కడ వారో ఏవేవో చదువులు చదివారు. ఎవరెవరో ఏ ఏ ప్రదేశాల నుంచో వస్తున్నారు. కానీ మిమ్మల్ని విమోచించాడు దేవుడు. ఒక గుంపుగా చేసుకున్నాడు. కాబట్టి ఆయనకేం చెల్లించాలి? కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. ఎందుకంటే సమాజంగా కూడుకొనుట మానొద్దని చెప్పాడు దేవుడు. మిమ్మల్ని అందరిని కూడా దేవుడు సమకూరుస్తున్నందుకు, విమోచించినందుకు, విడుదలిచ్చినందుకు తూర్పు నుండి, పడమర నుండి, ఉత్తరము నుండి, దక్షిణము నుండి, ఇక్కడ చూస్తే నానా దేశాల నుండి, నానా దేశాల బదులు వైజాగ్‌లోనే ఉన్న నానా
ఆ కాలనీల నుంచి దేవుడు సమకూర్చినందుకు, ఒక మిషన్ పనిలో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దేవుడు వాడుకుంటున్నందుకు దేవునికి ఏం చెల్లించాలి? కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. ఎందుకంటే చాలా మంది గుంపులుగా కూడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ గుంపులుగా కూడి సిగరెట్లు తాగుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. గుంపులుగా కూడి మందులు తాగుతున్న వారు ఉన్నారు. గుంపులుగా కూడి సినిమాలకు పోతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. గుంపులుగా కూడి షికారులు చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ దేవుడు మిమ్మల్ని ఏం చేశాడు? ఆ గుంపుల్లో పెట్టలే, మిమ్మల్ని విమోచించాడు. మీరు విమోచన జనం, మీరు విమోచించబడిన జనం, మీరు విమోచించబడిన యవనస్తులు మీరు. ఎందుకంటే నేను ఈ మాట ధైర్యంగా చెప్పగలను. చాలా మంది గుంపులుగా ఉన్నారు, కానీ ఆ గుంపుల మూలాన దేవుడికి ఏమీ ప్రయోజనం లేదు. కానీ మీరు విమోచించబడ్డారు కాబట్టే దేవుడి కొరకు తృష్ణ కొని, దేవుడి కొరకు ఆకలి కొని, దేవుడి నామాన్ని ప్రకటించాలి, దేవుడి కార్యాలు వివరించాలని మరి మీరు బలంగా పనిచేస్తున్నారు. కాబట్టి మీ జీవితాల ద్వారా దేవునికి ఏమందుతున్నాయంటే కృతజ్ఞతాస్తుతులు వెళ్తున్నాయండి. మరి రాత్రికాల సమయంలో థ్యాంక్స్ గివింగ్ అన్న మాట చాలా మరి దేవుడు కోరుకునే మాట, దేవుడికి అవసరమైన మాట, దేవుడికి మెచ్చుకునే మాట అది. మరి దేవుడికి అది ఎంతో ఇంపైనది. మనం కృతజ్ఞత చెల్లిస్తే దేవుడికి అంతమించి ఇంక ఆయనకి ఏం అవసరం లేదు. రక్షణ పాత్రను చేతపుచ్చుకుని ఆయన నామములో నేను ప్రార్థన చేస్తానన్నాడు దావీదు 116వ కీర్తనలో. మరి ఆ రక్షణ పాత్ర దేవుడు మనల్ని రక్షించినందుకు ఆయనకి శతకోటి వందనాలు. మనల్ని కాపాడినందుకు ఆయనకి శతకోటి వందనాలు. మనల్ని విమోచించినందుకు శతకోటి వందనాలు. ఆయన దయాళుడిగా ఉన్నందుకు ఆయనకి శతకోటి వందనాలు. ఆయన సమీపంగా ఉన్నందుకు ఆయనకు శతకోటి వందనాలు. ఆయనే దేవుడై ఉన్నందుకు ఆయనకు శతకోటి వందనాలు. ఎల్లప్పుడూ కూడా కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడంలో మరి విసుకక, ఎడతెగక, నిత్యము దాని అందు మనం విస్తరించినట్లయితే మనం అర్పించే కృతజ్ఞతలు దేవుడికి ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. మనం థ్యాంక్స్ చెప్తున్న కొద్దీ, మన జీవితాల్లో ఇంకా దేవుడు నామాన్ని ప్రకటిస్తున్న కొద్దీ, దేవుడి కార్యాలు వివరిస్తున్న కొద్దీ ఆయన ఇంకా మన జీవితాన్ని ఆత్మీయమైన మేలుతో నింపుతూనే ఉంటాడు. మనల్ని తృప్తిపరుస్తూనే ఉంటాడు. అంత గొప్ప దేవుడు ఆయన, అంత మంచి దేవుడు ఆయన. ఈ రాత్రికాల సమయంలో మరి ఆ దేవునికి మనం అందరము కూడా ఏకకంఠంతో ఈ వాక్యం వింటున్న వారందరూ కూడా మీ హృదయాల్లో ఒక్కసారి దేవా మీ కృతజ్ఞతాస్తుతులు, నువ్వు నా సమీపంగా ఉన్నావు కాబట్టి. అన్నిటికంటే మెన్నైన మాట ఏంటంటే నువ్వు నాకు సమీపంగా ఉన్నావయ్యా. నా తల్లి నన్ను అర్థం చేసుకోకపోయినా, నా తండ్రి నన్ను అర్థం చేసుకోకపోయినా, నా బంధుమిత్రులు నన్ను అర్థం చేసుకోకపోయినా, నాతో చదువుకుంటున్న స్నేహితులు నన్ను అర్థం చేసుకోకపోయినా, నువ్వు నాకు సమీపంగా ఉండి నా హృదయాన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నావయ్యా. నాకేం కావాలో నువ్వు అర్థం చేసుకుంటున్నావయ్యా. అందుకే నీ కృతజ్ఞతాస్తుతులు అని చెప్పి దేవుడి నామాన్ని మనము మహింపరుద్దాము. దేవుడి మాటలు దీవించును గాక. ఆమెన్, ఆమెన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందరికీ కూడా వందనాలండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ప్రైజ్ లార్డ్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా. Thank you. Praise the Lord, everyone. Thank you so much, Akka and Anna, for your wonderful time Praise the Lord. of Word of God. Yeah, Akka, thank you so much. Akka, you hope you are well, and we are always Yes. blessed, Akka, and thank you